Next, we are going to discuss the focus on linkages. What are the major focus on linkages? The 20th century witnessed a radical change in international trade as the production of single goods spans various countries that are part of global value chain. അതായത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിൽ ഒരു സമൂലമായ മാറ്റത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, in other words, thanks to lower cost of communication and coordination, there has been an international separation of factories. ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെയും ഏകോപനത്തിൻ്റെയും കുറഞ്ഞ ചെലവുകൾ കാരണം ഫാക്ടറികളുടെ അന്തർദേശീയ വേർതിരിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. എ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി Ford Escort, whose components come from many countries, including the fan belt from Denmark, the radiator and heater hoses from Australia, the fuel tank from Germany, and the glass from Canada. The breakup of production process into vertically separated stages carried out in several countries has become a key structural phenomenon of present-day global trade. അതായത് ചെലവുകൾ കാരണം ഫാക്ടറികളുടെ അന്തർദേശീയ വേർതിരിവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്നുള്ള ഫാൻ ബെൽറ്റ്, ഓസ്ട്രിയയിൽ നിന്നുള്ള റേഡിയേറ്റർ, ഹീറ്റർ ഫോസുകൾ, ജർമ്മനിയിൽ നിന്നുള്ള ഇന്ധന ടാങ്ക്, പിന്നെ കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള ഗ്ലാസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോർഡ് എസ്കോർട്ടിന്റെ ഉൽപ്പാദനമാണ് ഇതിന് മികച്ച ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത്. ദിസ് ഫിനോമിനോൺ വിച്ച് ഇസ് റിഫേർഡ് ടു ആസ് ഗ്ലോബൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെയറിംഗ്. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രതിഭാസത്തെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. Opens up opportunities for countries to specialize in different segments of the production process depending on their relative cost advantage and the other economic fundamentals relevant for cross-border spread of production process. അതായത് ഗ്ലോബൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഷെയർ GPS ഇല്ലാതെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ ആഗോള വിപണിയിൽ മത്സരിക്കാൻ പ്രാവീണ്യം ആവശ്യമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ചില ജോലികളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ ഉൽപാദന ശൃംഖലയിൽ ചേരാൻ GPS അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് അവർക്ക് മത്സരാത്മകമായിട്ട് ഈ ഘടകങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ ആഗോള വിപണിക്കായിട്ട് വളരാനും ഉൽപ്പാദിക്കാനും അവരെ അനുവദിക്കും. So this is when a country starts to produce more capital-intensive goods due to a rising proportion of capital-intensive intermediaries. അതായത് an important facet of GPS is that it expands the choice of development strategies to pursue industrialization എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കൂടുതൽ മൂലധന തീവ്രമായ സിന്തറ്റിക് ഫൈബറിൻ്റെ ഉപയോഗം പ്രകൃതിദത്തമായ നാരുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ കൂടുതൽ അധ്വാനം ആവശ്യമാണ്. അതായത് പല വ്യവസായങ്ങളിലും മൂലധന തൊഴിലിൻ്റെ അനുപാതം വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായി. Without GPS, it would be necessary for developing countries to be proficient in all components of production in order to compete in the global market. However, GPS allows developing countries to join the production networks by focusing only on some key tasks. If they can competitively export these components, then this can allow them to grow and produce the big global market. And promoting specific industries which have strong domestic linkage can be difficult in several ways under the global production sharing. അതായത് വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലമായിട്ടൊരു പ്രധാന തന്ത്രമാണ്. അതായത് സജീവ വ്യവസായ നയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിങ്കേജുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് സമകാലിക കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ on the backward linkage side, a final assembly activity in a given country can rely entirely on imported intermediate inputs. This process does not require any domestically produced inputs, resulting in low domestic backward linkages. Still, both forms of GPS can create jobs. Next, we are going to discuss our fourth module of the economics of growth and development. The fourth module is stage theories. The important theories are: first one, Maxine stage theory; second one, Rostow stage theory; and the third one, theory of growth and structural change; and the fourth one, concept of dualism, like technological dualism, social dualism, geographical and financial dualism; and the fifth one, middle and circular concession; and the sixth point, backwash and spread effect; and finally, institutions and economic growth. First of all, Karl Marx. The year in 1818 to 1883. He was a German philosopher, economist, historian, political theorist, sociologist, journalist, and a revolutionary socialist.
He was called as the father of scientific socialism. നമുക്കറിയാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജീസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് മാർക്സിസം എന്നുള്ളത്. 19th സെഞ്ച്വറിയുടെ പകുതിയോടെ തന്നെ മാർക്സിസത്തിന് സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ലൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. കാൾ മാർക്സ് മാനവ ചരിത്രത്തിന് തന്നെ വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയ ഒരു റെവല്യൂഷണറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. വിപ്ലവകാരികളിലെ മഹാവിപ്ലവകാരി എന്നും സൈദ്ധാന്തികരിലെ മഹാസൈദ്ധാന്തികനെന്നും ഈ മനുഷ്യനെ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്. മാർക്സിന്റെ ദർശനങ്ങൾ ഇന്നും പല നാടുകളിലും വളരെയധികം കായിക പ്രസക്തിയോടെ നിലനിൽക്കുന്നു. Epistomized as Max, the prophet, and is ranked with Christ and Muhammad if we are to judge him by the number of his followers. Then, together, Marx and Engels are the founder of Marxism. നമുക്കറിയാം മാർക്സും എംഗൽസും ഇവർ ഒരുമിച്ച് ഫൗണ്ട് ചെയ്തതാണ് മാർക്സിസം എന്നുള്ള ഐഡിയോളജി. ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ, എക്കണോമിക്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഐഡിയാസ് put forth by Karl Marx and Friedrich Engels. The important works are economic and philosophical manuscripts published in the year in 1844, then the German ideology in 1845, then the Communist Manifesto in 1848, then Das Kapital in 1867. കാൾ മാർക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 വർക്കുകളാണ് ദ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയും ദാസ് ക്യാപിറ്റലും. ഇതാണ് മാർക്സിസത്തിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ വാസ് കോൾഡ് ദ ബൈബിൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിസം. കാൾ മാർക്സിൻ്റെ തിയറിയാണ് കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് Marxian theory of economic development. Gravest, the most penetrating examination of the process of capitalist development. The important assumptions are, first one, there are 2 principal classes in the society, bourgeoisie and proletariat. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസംഷൻസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 2 ക്ലാസസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ബൂർഷ്വാസി, ദെൻ പ്രൊലിറ്ററേറ്റ്. പ്രൊലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്, അതായത് പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് പ്രൊലിറ്ററേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. They are called the lowest classes of citizens. അതായത് the individuals who sell their labor power and add value to the products, but they do not own the means of production, which means labor power generates surplus value greater than the workers' wage. And the second, bourgeoisie. Bourgeoisie എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂവുടമകളെയാണ്. And those who own the means of production and who control the process of production, and they buy labor power from the proletariat. Their wealth depend on the work of the proletariat and they exploit the proletariat. And the second point, wages of the workers are determined at subsistence level of living. And the third point, labor is the main source of value generation. Marxian theory of economic developmentൽ പ്രധാനമായിട്ടും 2 ക്ലാസ്സസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ബൂർഷ്വാസിയെ കുറിച്ചും പ്രൊലിറ്ററേറ്റിനെ കുറിച്ചും. മെയിനായിട്ട് വേജസ് ഓഫ് ദി വർക്കേഴ്സ് ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് അറ്റ് ദ സബ്സിസ്റ്റൻസ് ലെവൽ ഓഫ് ലിവിങ്. ലേബറാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ സോഴ്സ് ഓഫ് വാല്യൂ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ഫോർത്ത് അസംപ്ഷൻ, ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ഓൺ ബൈ ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബൂർഷ്വാസി അവരാണ് ഭൂവുടമകൾ, പക്ഷേ ഇവരുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം ഓൺ ചെയ്യുന്നത് ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് എക്കോണമിസ്റ്റുകളാണ്. Capitalists exploit the workers and the labor is homogeneous and perfectly mobile. National income is distributed in terms of wages and profit. Then Marx contributed the theory especially in 3 respects. First one, economic interpretation of history, and the second one, motivating forces of capitalist development, and the third point, alternative path of planned economic development. അതായത് മാർക്സിസ്റ്റ് ഐഡിയോളജിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരിക, അതിലൂടെ ഒരു സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലെ താഴെ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ക്ലാസ്സസിനാണ്. നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിസവും മാർക്സിസവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഗാന്ധിസം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നോൺ വയലൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. മാർക്സിസത്തിലെ ഒരു റവല്യൂഷണറി മെത്തേഡാണ്, അതായത് ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അതായത് ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ടാണ് മാർക്സിസം പ്രധാനമായിട്ട് ഉടലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. മാർക്സ് പറയുന്നതെന്ന് പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ ഉള്ള വർഗീകരണം ഇല്ലാതെയുള്ള സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു മാർക്സിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു സ്വപ്നം. അതായത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ക്ലാസ്സസിനാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്.
It seeks to establish a classless and stateless society, which Marx called as the communist society. മാർക്സിസം വന്നതോടുകൂടി ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനും അതില്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനും അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരാനും മാർക്സിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർക്സിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു റിയൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. And the next we are going to discuss in detail the Maxian stage theory. Karl Marx introduced the theory of stages of economic development, which complemented his theory of class struggle. He categorized economic revolution into 5 categories. അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും ഇക്കണോമിക് റെവല്യൂഷനെ 5 തരത്തിലാണ് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്ലേവറി എന്നും ഫ്യൂഡലിസം എന്നും ക്യാപിറ്റലിസം, സോഷ്യലിസം ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിസം. ഫസ്റ്റ് വൺ, സ്ലേവറി. In this stage, all the work is done by human labor, like hunting, preparing shelter, finding skin of animals, or bark of a tree to be used as clothes. This made the human labor the most important resource which can earn income. അതായത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സ്ലേവറിയാണ്. അടിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹണ്ട് ചെയ്യുന്നതും വേട്ടയാടുന്നതും ഷെൽറ്ററിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും ആനിമൽസിൻ്റെ സ്കിൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതും ദെൻ ട്രീ അതായത് ഇലകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലോത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതും. അതായത് ഹ്യൂമൻ ലേബർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസോഴ്സ് വിച്ച് ഏൺ ഇൻകം. സ്ലേവറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് പീപ്പിൾ വർ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ഓഫ് എ സ്ട്രോങ് മാൻ and the servants, which means slaves were not given basic human rights. അവർക്ക് വേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സുകളൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല. ഇവരെല്ലാവരും ഒരു സ്ട്രോങ് മാൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഉള്ളവരായിരുന്നു. ആൻഡ് ദോസ് ഹു ഹാഡ് മാക്സിമം സ്ലേവ്സ് were the most powerful in the society. അതായത് കൂടുതൽ സ്ലേവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അടിമകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി കൂടുതൽ പവർഫുൾ ആവുമെന്നായിരുന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. And the second one, feudalism. In feudal economy, agriculture rather than hunting became the most important human activity. In this case, exploitation of poor by landlords. അതായത് ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ കിങ് ബിക്കം ദ റൂളർ ഓവർ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ. രാജാവായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരി, അവരാണ് എല്ലാവരെയും ഭരിക്കുന്നത്. In this case, land was owned by the wealthy people and who exploited the labors of peasants. ആ സൊസൈറ്റിയിലെ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും, പണക്കാരായിരിക്കും ലാൻഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതും മറ്റുള്ള പാവപ്പെട്ടവരെ ഭരിക്കുന്നതും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. The main problem is the exploitation of the poor by landlords. That is, shift of the economy from slavery to feudalism led to shift of strategic resources from human labor to land. And those who land became most important and powerful in the society. അതായത് ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ കേസിൽ ലാൻഡ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതും അണ്ടർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും ആരായിരുന്നു? കിങ് ആയിരുന്നു. Sometimes the dispute was settled by kings. Fiefs employed serfs to work on their fields to grow food gains. Main source of revenue for the government was land revenue, and king was usually satisfied till the fields paid their land revenue obligation. അതായത് ഇൻ ദിസ് കേസിൽ ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ പെസൻസ് ഫാമർ ആൻഡ് ഫ്യൂഡൽ ലോഡ്സ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ്. മെയിനായിട്ട് ക്ലാസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫാമേഴ്സ് തമ്മിലും ലാൻഡ് ലോഡ്സ് തമ്മിലും ആയിരുന്നു. കിങ് ആയിരുന്നു റൂളർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ്, ക്യാപിറ്റലിസം. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് everyone makes their own property and money. In a capitalist society, economy is based on business, trade, and consumption with the aim of making profit. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഐഡിയോളജി പ്രകാരം അവരുടെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഗെറ്റ്സ് മോർ പവർ ടു സെൽ ദെയർ ഓൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അവർക്ക് അവരുടേതായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലും മണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യത്തിലുമൊക്കെ. Technological improvements initially benefited agriculture, resulting in increasing the productivity. This led to displacement of labor from agriculture. Agricultural activity was located in rural areas, whereas textile and mineral companies were located in urban areas.
അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റൂറൽ ഏരിയയിലാണ്. ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, മിനറൽസ് ഇതെല്ലാം അർബൻ ഏരിയയിലും. അപ്പോൾ അർബൻ ഏരിയയിൽ നിന്നും റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്നും അർബൻ ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റ്, അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ലെഡ് ടു ഷിഫ്റ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം റൂറൽ ഏരിയാസ് ടു അർബൻ ഏരിയാസ്. ആസ് ദ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ, lesser amount of land was needed feeding population. So this decreased the importance of land. Starting of industrial farms needed capital, which made the owners of capital the most important and powerful section of the population. Then socialism and communism. Maturity of capitalism will create intense class conflict between proletariat, that is labor class, and bourgeoisie, capitalist classes. Ultimately, labor will unite together and over the state controlled by the capitalist class through a revolution. In a socialist economy, labor will control the state and will own the companies. ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമിയാണ് നമ്മുടെ മാർക്സിസം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. മാർക്സ് വന്നതോടുകൂടി ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനും അതില്ലാതാക്കാനും അതിന് പകരമായിട്ടൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റം, അതായത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് എക്കോണമി കൊണ്ടുവരാൻ മാർക്സിസത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം വിൽ ബി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ പ്ലാനിംഗ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഇൻകം ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിൽ ബി ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദെയർ നീഡ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ബൈ മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം. Then ultimately, socialism will lead to communism, whereby state itself will wither away and there will be no shortage of products. Then ultimately, socialism ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഐഡിയയിലേക്ക് നയിക്കുകയും അവിടെ പ്രോഡക്ട്സിനൊന്നും ഷോർട്ടേജ് ഇല്ലാണ്ട് മാർക്സ് പറയുന്നത് പോലെ പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നോ ഉള്ള വർഗീകരണം ഇല്ലാതെയുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റി പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ്, Rostow stage theory. The most influential and outspoken advocate of the stages of growth model of development was the American economic historian Walt W. Rostow. W. Rostow ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത തിയറിയാണ് സ്റ്റേജ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. Rostow stages of growth model is one of the major historical models of economic growth എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. According to Rostow, the transition from underdevelopment to development can be described in terms of a series of steps or stages through which all countries must proceed. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു രാജ്യം അണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഓർ സ്റ്റേജസ് ഫേസ് ചെയ്തേ മതിയാവും. അതായത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നത്. ഇവിടെ മാക്സിയൻ തിയറി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സ് മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ നാശത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചതെങ്കിൽ റോസ്റ്റോസ് സ്റ്റേജ് തിയറീസിലെ മുതലാളിത്തം പ്രായോഗികമാണ്. അതായത് റോസ്റ്റോസ് വേർഷൻ മേ ബി റിഫർ ടു ആസ് ക്യാപിറ്റലിസം വയബിൾ. So as Rostow wrote in the opening chapter of the Stages of Economic Growth, this book presents an economic historian's way of generalizing the sweep of modern history. As we know, at the end of the Second World War in 1939 to 45, there was a renewal of interest in the subject of development economics, and the stages of growth once again preoccupied many scholars. So here, W. Rostow Stages of Economic Growth model was developed in 1960 to 71. Is a foray into positioning the sweep of modern economic history and a capitalism into neat and hopeful epochs. Rostow's version is an outstanding example of continuity and evolution. Moreover, if Marx theory is regarded as the banner of capitalism doomed, Rostow's version may be referred to as a capitalism viable. And the next we are going to discuss the major stages of growth. Rostow stated that there are mainly 5 stages of economic growth. First one, traditional society, then the preconditions for takeoff, and the third one, the takeoff, fourth one, the drive to maturity, and the fifth one, the age of high mass consumption. പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു രാജ്യം എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കൈവരിക്കുന്നത് ഈ 5 സ്റ്റേജുകളിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ റോസ്റ്റോ പറയുന്നത്. And the first of all, the traditional society. Traditional society is one of the simplest and primitive forms of social organization. റോസ്റ്റോ സ്റ്റേജ് തിയറിയിലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റിയുടെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 75% ആളുകളും എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ്.
A high proportion of workforce, that is 75% or more, are devoted in the production of agricultural goods. It is one whose structure is developed within limited production function based on pre-Newtonian science and technology and old pre-Newtonian attitude to the physical world. അതായത് ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റിയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ, സമൂഹത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹയറാർക്കിക്കലായിരിക്കും. പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ പ്രധാനമായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡഡ് അറിറ്റോക്രസിയുടെ കൈകളിലും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരിക, മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ, ആൻഡ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി, ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ. പെർ കാപ്പിറ്റ ഇൻകം, first case, within a limited range of available technology, there is a low ceiling per capita output. Per capita output വളരെയധികം കുറവായിരിക്കും. ദെൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 75% അതിൽ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ പ്രധാനമായിട്ടും എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റിയിലായതുകൊണ്ട് ഹൈ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സ് ആർ ഓൾസോ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ഷൻ. ആൻഡ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി, എ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഹെറിഡിറ്ററി സ്റ്റാറ്റസ് ഓറിയൻറ്റഡ് സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ held down the mobility of society at that time. Then political power, the center of gravity of political power was localistic, region bound, and primarily based on land ownership. And the second stage, preconditions for takeoff. A society begins to develop manufacturing and a more national or international as opposed to regional outlook. ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ സൊസൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു തുടങ്ങി. അതായത് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു നാഷണൽ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഔട്ട്ലുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു. Then conditions for transition. So in this case, there are three important dimensions in this transition towards the growth. The first one, there are shifts from the agrarian to an industrial or manufacturing society begin. And the second one, creating international markets. And lastly, the surplus attained spent on the development of industries, infrastructure, etc. അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും 3 ഡയമെൻഷൻസുകളിലാണ് ഇവിടെ ഗ്രോത്ത് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, അഗ്രേറിയൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഷിഫ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു. ദേ വർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സ്. ആൻഡ് തേർഡ് പോയിന്റ്, സർപ്ലസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ കൂടി സാധിച്ചു. എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്ന മണി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൈവരിക്കാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Main features are economic progress. First one, economic progress. Economic progress became an accepted social value at this time. The change of human mind took place and they were able to think about their respective countries. ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക പുരോഗതി കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സാമ്പത്തിക പുരോഗതി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട സാമൂഹിക അതൊരു മൂല്യമായി മാറി. ഈ സമയത്ത് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ മാറ്റം നടക്കുകയും അവർക്ക് അതായത് രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്തു. And the second feature, new enterprises. New type of enterprising people emerged on the society. Their objective was to establish a firm or industry and produce output for a long time. പുതിയ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നു. ഒരു സ്ഥാപനമോ വ്യവസായമോ സ്ഥാപിക്കുകയും ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ആസ് ദ ന്യൂ എന്റർപ്രൈസിംഗ് പേഴ്സൺസ് എമർജ്ഡ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി, ദ ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റേസ്ഡ് ഫ്രം 5% to 10%, so that the rate of growth of output outstrips the rate of population growth. അതായത് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്, നിക്ഷേപം. സമൂഹത്തിൽ പുതിയ സംരംഭകർക്ക് ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള നിക്ഷേപം 5% നിന്ന് 10% ഉയർന്നു. അങ്ങനെ ഉൽപ്പാദനത്തിന്റെ ഒരു വളർച്ചാ നിരക്ക് ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ നിരക്കിനെ മറികടക്കുകയും ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ. ആസ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് were established in different parts of the country, automatically transportation, more mobilized communication, roads, railways, ports were required. So infrastructure was built all over the country. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത വ്യവസായങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായതിനാൽ ഗതാഗതം, കൂടുതൽ ആശയവിനിമയം, റോഡുകൾ, റെയിൽവേകൾ, തുറമുഖങ്ങൾ എന്നിവ ആവശ്യമായിരുന്നു. അതിനാൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം രാജ്യമെമ്പാടും നിർമ്മിച്ചു.
Then credit institutions. At the time, necessary credit institutions were developed in order to mobilize saving for investment. അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിക്ഷേപത്തിനായിട്ട് സമ്പാദ്യമൊക്കെ സമാഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്കാലത്ത് ആവശ്യമായ ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. Then mobilization of workforce. Due to industrialization, large portion of workforce was shifted from agriculture sector to manufacturing sector. This was experienced in Great Britain in the time of industrialization. അതായത് തൊഴിൽ സേനയുടെ സമാഹരണമാണ്. വ്യാവസായികവൽക്കരണം കാരണം ലേബർ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗം കാർഷിക വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്ക് മാറി. അതായത് വ്യവസായവൽക്കരണം 1960 മുതൽ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടനിൽ ഇത് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. Then decline of birth rate. At the time, medical science was slowly developing. The citizens understood the essence of control of birth rate and death rate. At first, the death rate was controlled and then birth rate was controlled. This was the second stage of demographic transition experienced by the developing countries. ജനന നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അടുത്ത ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കാലത്ത് വൈദ്യശാസ്ത്രം സാവധാനമായിരുന്നു വികസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ജനനനിരക്കിൻ്റെയും മരണനിരക്കിൻ്റെയും നിയന്ത്രണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു സത്ത ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി ആദ്യം മരണനിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുക, പിന്നീട് ജനനനിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് എത്തി. വികസിത രാജ്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ജനസംഖ്യാപരമായ പരിവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു രണ്ടാം ഘട്ടമായിരുന്നു ഇത്. ദിസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ ദി ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ്. ആൻഡ് ഫൈനൽ ഫീച്ചർ പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ. സെൻട്രലൈസ്ഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പവർ ബേസ്ഡ് ഓൺ നാഷണലിസം റീപ്ലേസ്ഡ് ദ ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ലോജിസ്റ്റിക് ഓർ കൊളോണിയൽ പവർ. രാഷ്ട്രീയ ശക്തി, അതായത് ദേശീയതയിൽ നിന്ന് അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത രാഷ്ട്രീയ അധികാരം, അതായത് ലാൻഡിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രാദേശിക അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയൽ അധികാരത്തെ മാറ്റിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ്, ദ തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ദ ടേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ സ്റ്റേജ് ഇൻ വിച്ച് there is a dynamic change in the society and there is a meteoric rise in the standards set by the members of society in all walks of life like industry, agriculture, science and technology, medicine, etc. There is a marked discontinuity between the first two stages as mentioned earlier and the stage of takeoff. അതായത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രീ കണ്ടീഷൻ ടു ടേക്ക് ഓഫിൽ നിന്നും ടേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഷോർട്ട് പീരിയഡ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഗ്രോത്ത് ആണ്. അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് വർക്കേഴ്സ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അതായത് വർക്കേഴ്സും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ബിക്കം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അറൗണ്ട് എ ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രി. ഇവിടെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 5% നിന്നും 10% ആയിട്ട് വർദ്ധിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഒരു ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഇൻഡസ്ട്രിയിലായിക്കോട്ടെ, അഗ്രികൾച്ചറിലായിക്കോട്ടെ, സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലായിക്കോട്ടെ, മെഡിസിൻ, ഇതിലെല്ലാം നമുക്കൊരു ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എ സഡൻ ഇൻഫ്യൂസ് ഓഫ് ന്യൂ ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ഫോർമിഡബിൾ അഡ്വാൻസസ് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ വന്ന അഡ്വാൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ളത്. അതായത് ദ ഫോമർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ നാഷൻസ് ലൈക്ക് ഈസ്റ്റ് വെൽ USSR, ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ, ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന. അതായത് ഫസ്റ്റ് ടു സ്റ്റേജസ് ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി, പ്രീ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് USSR, ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ജർമ്മനി, ജപ്പാൻ, ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന. അതായത് ദ ലേറ്റർ കാറ്റഗറി മേ ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ നാഷൻസ് ലൈക്ക്, അതായത് ദ ടേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും UK, USA ആൻഡ് ദ OPEC countries. So events like the Industrial Revolution, that was the brainchild of technological innovations in Britain since in 1960s, or say the Manhattan Project in 1940s, that signaled the arrival of USA on the world political scenario with a that are living examples of takeoff stage as mentioned by Rosto. അതായത് USA നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജിൽ പറയാവുന്നതാണ്. Then the characteristics of this stage, the takeoff stage, are the rate of investment, development of one leading sector, existence of different frameworks in the society. The first point, rate of interest. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, the rate of investment was from 5% or less to over 10% of the national income. The first properly of the stage of takeoff is nothing but the rate of investment. At the time of Industrial Revolution,
The rate of investment was risen from 5 to 10%. At this stage, agricultural lands were acquired for industrialization. So this leads to depression in the further period. For this purpose, colonialism was required for the Britain. As a result, they came to India and other colonies for business purpose at the first time and gradually took the political power of this country. And the second point in the development of one leading sector. At the time of Industrial Revolution in 1760 onwards, we saw a development of particular secondary section of each country in Europe. In Britain, we saw a large development in textile and iron and steel industry. അതായത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് വൺ ലീഡിംഗ് സെക്ടർ, അത് ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻ 1760s ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഓൺവേർഡ്സ് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് എക്കോണമി ആയിട്ടുള്ള ബ്രിട്ടനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. സോ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എവറി കൺട്രി. Each country experienced growth in iron and steel industry in Europe. Nowadays, the development of a country is measured by per capita consumption of iron and steel. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ per capita consumption of iron and steel industryയുടെ ബേസിൽ. Nowadays, the development of a country is measured by per capita consumption of iron and steel അതിൻ്റെ ബേസിലായിരുന്നു. Then existence of different frameworks in the society. There was the existence of political, social and institutional framework which exploited impulses to expansion in the modern sector, and the political external economies affected the takeoff and gave the process of growth a sustained and cumulative character. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രെയിംവർക്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, സോഷ്യൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് വിച്ച് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ഇമ്പൾസസ് ടു എക്സ്പാൻഷൻ ഇൻ ദ മോഡേൺ സെക്ടർ. നമ്മുടെ മോഡേൺ സെക്ടറിനെ തന്നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ, ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ്റെ വരവോടുകൂടി നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ ഫ്രെയിംവർക്ക് തന്നെ മാറിപ്പോയി. ഒരു ന്യൂ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് വന്നതോടുകൂടി പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്സ്റ്റേണൽ എക്കോണമീസ് അഫക്റ്റഡ് ദ ടേക്ക് ഓഫ് ആൻഡ് ഗേവ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് എ സസ്റ്റൈൻഡ് ആൻഡ് ക്യുമുലേറ്റീവ് ക്യാരക്ടർ. പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത്, ഹൈ ലെവൽ ഒരു പ്രോസസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ. ദെൻ ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ്, ദ ഡ്രൈവ് ടു മെച്യൂരിറ്റി. പേര് പോലെ തന്നെ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജാണ് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് പീരിയഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് എ ലോങ് പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. ഇവിടെ ആളുകളുടെ ലിവിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വർദ്ധിച്ചു, യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, നാഷണൽ എക്കോണമി വളർന്നു, ഒരു ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഗ്രോത്ത് ബിക്കംസ് ദ നോർമൽ മോഡ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ലെവലിലോട്ടായി. ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരിയഡ് വെൻ എ സൊസൈറ്റി ഇഫക്റ്റീവ്ലി അപ്ലൈസ് the range of available modern technology to the bulk of its resources, and growth becomes the normal mode of existence. The industries like heavy engineering, iron and steel, chemicals, machine tools, agricultural implements, automobiles, etc. take the driver's seat. ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എല്ലാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി, അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രി, കെമിക്കൽസ്, മെഷീൻ ടൂൾസ്, അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ്, ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, ഇതിലെല്ലാം ഒരു ഓൾറൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് കൺസംഷൻ ആർ ഹൈ ഡ്യൂ ടു സഡൻ അക്സലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. റോസ്റ്റോ വുഡ് ഡേറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് അബൌട്ട് 60 years after beginning of takeoff. Then the non-economic factors of drive to maturity are, ഇതിനെ നോൺ എക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്റ്റേജ്, മെച്യൂരിറ്റി സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്താൻ. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ എന്റർപ്രണറിയൽ ലീഡർഷിപ്പ്. In the stage of drive to maturity, the change in the entrepreneurial leadership took place. Cotton, steel, railway, oil, barons gave way to the managerial bureaucracy. ഒരു മാനേജീരിയൽ എന്റർപ്രണറിയൽ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റർപ്രണറിയൽ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാനേജീരിയൽ ബ്യൂറോക്രസിയിലൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി. ദെൻ ബോറിഡം. ബോറിഡം മീൻസ് ഒരു വിരസത. സർട്ടൻ ബോറിഡം വിത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഗേവ് റൈസ് ടു സോഷ്യൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷന് വരുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും സോഷ്യൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അതിലൊക്കെ ഒരു വിരസത അനുഭവപ്പെടുന്നു. The economic characteristics of this stage are, പ്രധാനമായിട്ടും 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഈ ഒരു ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഒക്കുപേഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഒക്കുപേഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഷിഫ്റ്റ്, അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ നിന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഷിഫ്റ്റ് എങ്ങനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ. കൺസംഷൻ പാറ്റേണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്. ദെൻ ദ തേർഡ് പോയിന്റ്, ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി കൺസംഷൻ ഓഫ് ലീഡിംഗ് സെക്ടർ. കൺസംഷൻ ഒരു ലീഡിംഗ് സെക്ടറായി മാറുകയും അതിലുണ്ടാകുന്ന ഷിഫ്റ്റ് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് ഈ
ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി ഒക്കുപേഷണൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ആസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ മെനി ഇൻഡസ്ട്രീസ് were established in Britain and the countries of Western Europe. The workforce was shifted from agricultural sector to the manufacturing sector. The proportion of working force engaged in the agricultural sector went down to 20% or less. അതായത് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ അളവ് 20% അതിൽ കുറവോ ആയിട്ട് ഡൗൺ ആയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദ കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ. എ ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് വിച്ച് വാസ് ടേംഡ് വൈറ്റ് കോളർ വർക്കേഴ്സ്. അതായത് വൈറ്റ് കോളർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടു തുടങ്ങി. ദേ were mainly officials or managing officials of a factory's governing body. വൈറ്റ് കോളർ ജോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അവർ ഒഫീഷ്യൽ വർക്കാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓർ മാനേജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒഫീഷ്യൽ മാനേജേഴ്സ്, ഫാക്ടറി ഗവേണിംഗ് ബോഡി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഡ്യൂ ടു ഹൈ ഇൻകം their preferences were shifted to luxury goods. As a result, the consumption pattern of non-agricultural goods increased. This led to development of the existing industries and also variation in taste and preferences took place more rapidly in this period. അതായത് ഈ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷൻ പാറ്റേണിലെ ഷിഫ്റ്റ് ആണ്. കൂടുതലായിട്ട് ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് കോളർ ജോബ്സ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി മാനേജിങ് പോസ്റ്റ്, ഒഫീഷ്യൽ ഡീലിങ്സ് ഒക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് കൂടുതലായിട്ടും ലക്ഷറി ഗുഡ്സിനാണ്. കൺസംഷൻ പാറ്റേൺ നോൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഗുഡ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അതായത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വേരിയേഷൻ ഇൻ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ്. ആളുകളുടെ ടേസ്റ്റും പ്രിഫറൻസസും ഇതിലെല്ലാം ഒരു ചേഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങി. ദെൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ ദി കൺസംഷൻ ഓഫ് ലീഡിംഗ് സെക്ടർ. ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ കോമ്പോസിഷൻ വാസ് ഒബ്സർവ് ടു വാരി ഫ്രം കൺട്രി ടു കൺട്രി. The Swedish takeoff was initiated by timber exports, wood, pulp and pasteboard products, followed by the emergence of railways, hydropower, steel and animal husbandry and dairy products. The Russian takeoff started with grain exports, followed by railway, iron and steel, coal and engineering. അതായത് കൺസംഷൻ ഓഫ് ലീഡിംഗ് സെക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ലീഡിംഗ് സെക്ടേഴ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർവീസ് സെക്ടറാണ്, റെയിൽവേസ്, അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ, കോൾ ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഈ ഒരു സെക്ടറിലുള്ള ടേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. കൂടുതലായിട്ട് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് റെയിൽവേസ്, ഹൈഡ്രോ പവർ, സ്റ്റീൽ, അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആൻഡ് ഡയറി പ്രോഡക്ട്സ്, ഇതിനെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങി. And the next we are going to discuss our final stage, or fifth stage of the economics of growth and development by Rostow. The stage, the age of high mass consumption. From maturity, the economy moves with growth to high mass consumption. The stage at which durable consumer goods like radios, TV sets, automobiles, refrigerators, etc. Life in the suburbs, college education for 1/3 to 1/2 of the population came within reach. അതായത് ഈ ഒരു ഹൈ മാസ് കൺസംഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമുക്കിവിടെ ക്യാപിറ്റലിസം ഫ്ലറിഷായി, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് മാറി എന്ന് പറയാം. കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ മാസ് കൺസംഷൻ, ദ സ്റ്റേജ് അറ്റ് വിച്ച് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ലക്ഷറി ഗുഡ്സ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റേഡിയോ, TV സെറ്റ്സ്, ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ്, ഇതെല്ലാം ലൈഫിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. So in addition, the economy through its political process expresses willingness to allocate increased resources to social welfare and security. Then this stage was defined in terms of shift in emphasis from problems of production of that of consumption. അതായത് ഈ ഒരു ഹൈ മാസ് കൺസംഷൻ സ്റ്റേജിൽ പ്രൊഡക്ഷനോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഒരു കൺസ്യൂമർ ഓറിയൻറ്റഡ് സൊസൈറ്റിയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു റോസ്റ്റോ came to be governed by the following considerations. First one, pursuit of national power and world influence, and the second one, welfare state redistributing income to correct the aberrations of the market process. Then the third one, extension of consumer demand on durable consumer goods and high grade foods. So in this slide we can clearly understood that the 5 stages of economic growth by Rostow. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റിയാണ്. ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിക് എക്കോണമി. ദ മെയിൻ പോയിന്റ്, ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് എക്കോണമി. അതായത് ട്രഡീഷണൽ സൊസൈറ്റി ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് എക്കോണമിയാണ്. അവിടെ ലിമിറ്റഡ് ടെക്നോളജിയേ ഉള്ളൂ. ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് സൊസൈറ്റി
ആണ്. ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റോ സയൻസോ ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ദെൻ ട്രാൻസിഷൻ ട്രിഞ്ചേർഡ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ്സ്. ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് പ്രീ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ടേക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിക്കാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി. അതായത് പ്രസൻസ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, റോഡ്സ്, റെയിൽവേസ് എക്സെട്ര ആൻഡ് എമർജൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഓർ പൊളിറ്റിക്കൽ എലൈറ്റ്. തേർഡ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടർ ആണ്. അതായത് ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് റെഡി ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇന്ത്യയുടെ കേസൊക്കെ ഒരു ടേക്ക് ഓഫ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ദെൻ ദ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവ് ടു മെച്യൂരിറ്റി ആണ്. ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൈഡർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബേസ്. ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ കുറച്ചും കൂടി കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ്ഡ് ആവുകയും വൈഡർ നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജ് ആവുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഫോർത്ത് സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് ദ ഏജ് ഓഫ് ഹൈ പ്രോഗ്രസ് ഹാസ് ബീൻ അറ്റൈൻഡ്. Then investment in manufacturing exceeds 10% of national income. Development of modern social, economic and political institutions എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ഹൈ മാസ് കൺസംഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സസ്റ്റെയിൻഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ഹൈ മാസ് കൺസംഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഓഫ് കമ്പാരറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റേജിൽ ക്യാപിറ്റലിസം ഫ്ലറിഷ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിച്ചതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് മാറുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൺ ഡ്യൂറബിൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ലക്ഷറി ഗുഡ്സ്, അതായത് ഒരു ഫൈനൽ സസ്റ്റെയിൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിലോട്ട് എത്തുകയാണ് ഈ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജ്. എക്സാമ്പിൾ UK ആണ്. ഇതാണ് ഈ ഒരു 5 സ്റ്റേജസിനെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണിത്. ദെൻ മേജർ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് റോസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റേജ് തിയറി. The major criticisms are, first of all, his theory has a strong bias towards a Western model of modelization, and it assumes that all countries follow the same route of development, but it doesn't look at the variations within the country, and it also assumes that each country is economically and politically free. അതായത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബയാസ്ഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ബയാസ് ടുവേർഡ്സ് എ വെസ്റ്റേൺ മോഡൽ ആസ് ദ ഓൺലി പാത്ത് ടുവേർഡ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. റോസ്റ്റോ പറയുന്ന ഈ 5 സ്റ്റേജസിലൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൈവരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ ചേഞ്ചസ് വരാം. അതായത് ചില സ്റ്റെപ്സ് ചില രാജ്യങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലോട്ട് വരാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ ടോപ്പ് ഡൗൺ റാദർ ദാൻ ബോട്ടം അപ്പ് അപ്രോച്ച്. ഇവിടെ അർബനൈസ്ഡ് ആയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയാൽ മാത്രമേ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ശരിയല്ല. ദെൻ ഹിസ് മോഡൽ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി അമേരിക്കൻ ആൻഡ് യൂറോപ്യൻ മോഡൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Next we are going to discuss another topic, the theory of growth and structural change. First of all, what is structural change? Structural change is thought to originate from 2 sources. It is the result of sectoral differences in income elasticities of demand, that is demand side explanation, or of sectoral differences in productivity growth, that is supply side explanation. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് 2 തലങ്ങളിലായിട്ടാണ്. ഒന്ന് ഡിമാൻഡ് സൈഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നും രണ്ടാമത്തേത് സപ്ലൈ സൈഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്നും. ഡിമാൻഡ് സൈഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സെക്ടോറൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിമാൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെക്ടോറൽ ഡിഫറൻസസ് ആണ് ഡിമാൻഡ് സൈഡ് എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സപ്ലൈ സൈഡ് എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെക്ടോറൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗ്രോത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെക്ടോറൽ ഡിഫറൻസസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൺ ദി ഡിമാൻഡ് സൈഡ്, standard growth models normally assume homothetic preferences, which imply that all the goods have the same unitary income elasticities and that rich and poor individuals consume all the goods in the same proportion. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് സൈഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽസ് നോർമലി അസ്യൂം ഹോമോതെറ്റിക് പ്രിഫറൻസസ്, അതായത് ഈക്വൽ പ്രിഫറൻസസ് ആണ്, വിച്ച് ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ് ഓൾ ദ ഗുഡ്സ് ഹാവ് ദ സെയിം യൂണിറ്ററി ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റീസ്. ഡിമാൻഡ് സൈഡ് എക്സ്പ്ലനേഷനിലെ ഓൾ ദി
all the goods have the same unitary income elasticity ആയിരിക്കും. അവിടെ റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കൺസ്യൂം all the goods in the same proportion ആയിരിക്കും. അവിടെ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺ ദി ഡിമാൻഡ് സൈഡിൽ they usually assume identical productivity growth across all sectors. അതായത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടെന്നറിയാം. അഗ്രികൾച്ചർ, ഇൻഡസ്ട്രി, സർവീസസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട്. അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ സപ്ലൈ സൈഡ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഓൾദോ നോട്ട് വെരി റിയലിസ്റ്റിക്, ദിസ് അസംഷൻ സിംപ്ലി ദ അനാലിസിസ് ആൻഡ് മേക്ക് മോഡൽസ് മോർ tractable and suitable for analyzing some aspects of growth, but not the process of structural change. Here we can discuss structural change emerges as the central feature of the process of development and as an essential element in the accounting for the rate of pattern of economic growth. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് എമേർജ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചറാണ്. അതായത് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾ റൗണ്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സായിട്ട് നമ്മുടെ എക്കോണമിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസിലോട്ട് നയിക്കാം. ഇറ്റ് ക്യാൻ റിട്ടാർഡ് ഗ്രോത്ത് ഇഫ് ഇറ്റ് സ്പേസ് ഈസ് ടു സ്ലോ or its direction inefficient, but it can contribute to growth if it improves the allocation of resources by, for example, reducing the disparity in factor returns across sectors or facilitating the exploitation of economies of scale. Until the beginning of the 1990s, most works on structural change were empirically oriented contribution. Only recently that there has been a consistent effort to make structural change an integral part of modern economic growth. നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായേ തീരൂ. 1990s ബിഗിനിങ്ങോട് തൊട്ട് ഒരുപാട് വർക്ക്സുകൾ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ആൻഡ് എംപിരിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓൺലി റീസെൻ്റ്ലി ദാറ്റ് ദർ ഹാസ് ബീൻ എ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എഫേർട്ട് ടു മേക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത്. മോഡേൺ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇക്കോണമിയിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായേ തീരും. And the next we are going to discuss dual economy. As we all know, a dual economy is the existence of two separate economic sectors within one country, divided by different levels of development, technology, and different patterns of demand. The concept was originally created by Julius Hermann Boeck to describe the coexistence of modern and traditional economic sectors in a colonial economy. നമുക്കറിയാം ഡുവൽ എക്കോണമി, ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഡുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യത്തെ 2 വ്യത്യസ്ത എക്കണോമിക് സെക്ടേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്. അതായത് ഇൻ ദ ബേസ് ഓഫ് ദി ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് പാറ്റേൺ. ഡുവൽ എക്കോണമി നമുക്ക് പല തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. The concept originally created and developed by Julius Hermann Boeck in 1953 to describe the coexistence of modern and traditional economic sectors in a colonial economy. അതായത് ട്രഡീഷണൽ സെക്ടറിൽ നിന്നും മോഡേൺ സെക്ടറിലേക്കുള്ള ഒരു കോ എക്സിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഡുവൽ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡുവൽ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലാണ്. സോഷ്യലായിട്ട് പറയാം, സോഷ്യൽ ഡുവലിസം ഉണ്ട്, എക്കണോമിക് ഡുവലിസം, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡുവലിസം, ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡുവലിസം ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡുവലിസം, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഡുവൽ എക്കോണമിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡുവലിസം ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ടെക്നോളജിക്കൽ, സോഷ്യൽ, ജോഗ്രഫിക്കൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ. Dualism denotes a state of two parts. The word's origin is the Latin duo two. The term dualism was originally coined to denote co-eternal binary opposition, a meaning that is preserved in metaphysical and philosophical duality discourse but has been diluted in general usage. Dualism theories assume a split of economic and social structures of different sectors so that they differ in organization, level of development, and goal structures. Firstly, the concept introduced by J.H. Boeck in 1953 in the context of the dual economy and a dual society of Indonesia. ഈ ഡുവലിസം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ എക്കോണമിയിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് J.H. ബോക്ക് ആണ് ഇൻ 1953. അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും ഡുവൽ സൊസൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇന്തോനേഷ്യയെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ ടേം വാസ് യൂസ്ഡ് ടു റിഫർ the various asymmetries of production and organization that exist in developed countries. Boeck first used the term to represent an economy and a society
divided between traditional sectors and the modern capitalist sectors in which the Dutch colonists operated. ഡുവലിസത്തെ പ്രധാനമായിട്ടും ബോക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സൊസൈറ്റിയെ രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ്. അതായത് ട്രഡീഷണൽ സെക്ടർ എന്നും മോഡേൺ സെക്ടർ എന്നും. നെക്സ്റ്റ് we are going to discuss technological dualism. Professor B. Higgins explains the theory of technological dualism in the coexistence of traditional sector using traditional technology and modern sector using modern technology in less developed countries. പ്രൊഫസർ ഹിഗിൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഡ്യുവലിസം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിനെ വളരെ ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ സെക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ട്രഡീഷണൽ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും, മോഡേൺ സെക്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും ഇൻ less developed countries. So in this context, dualism is a situation in which productive employment opportunities are limited, not because of lack of demand, but because of resource and technological constraints in two sectors. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഡുവലിസം അറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റീവ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം കുറവായിരിക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. കാരണം ലാക്ക് ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കാരണം. ബട്ട് because of resource and technological constraints, lack of demand, resource and ടെക്നോളജിയുടെ കൺസ്ട്രെയിൻസും റിസോഴ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻസും ലാക്ക് ഓഫ് ഡിമാൻഡും ഈ എല്ലാ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാം വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും. Therefore, an underdeveloped country is characterized by such dualism as it provides a lot of unemployment and underemployment. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ലിമിറ്റഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അണ്ടർഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അണ്ടർഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആണ്. The resource endowments and differences in production function in two sectors forms the base of technological dualism, which results in an inadequate number of opening for productive employment. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. So Professor Higgins is of the opinion that different resource endowments and production function across the traditional and modern sectors of the less developed economies is the fundamental base of technological dualism in these economies. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻറ്റ്സ്, പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈ രണ്ട് ട്രഡീഷണൽ എക്കോണമിയിലും മോഡേൺ സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമീസിലും അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ ഡ്യുവലിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഹിഗിൻസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. And the next we are going to discuss the major characteristics of dual sector. ഡുവൽ സെക്ടറിനെ പ്രധാനമായിട്ടും ട്രഡീഷണൽ റൂറൽ സെക്ടർ എന്നും മോഡേൺ സെക്ടർ എന്നും രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ റൂറൽ സെക്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും അർബൻ മോഡേൺ സെക്ടറിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ്ലി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, the traditional rural sector has following main features. First one, it is engaged in peasant agriculture, handicrafts or very small industries. അതായത് ട്രഡീഷണൽ റൂറൽ സെക്ടറിൽ മെയിൻ ഒക്കുപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറും ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ്, കൈത്തറി, പിന്നെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അധികം റൂറൽ ട്രഡീഷണൽ സെക്ടറിലുള്ള ആളുകൾ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിലായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, products can be produced with wide range of technologies and wide range of combinations of labor and capital. Thus, the sector will have variable technical coefficient of production. അതായത് ഈ ഒരു ട്രഡീഷണൽ റൂറൽ സെക്ടറിൽ പ്രോഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യും, വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബറും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. Thus, this sector will have variable technical coefficient of production. Then the third point, the factor endowment in this sector is such that labor is relatively abundant factor and techniques are labor intensive. ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലേബറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അബണ്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നതും. ദെൻ ദ മോഡേൺ സെക്ടർ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, പ്ലാന്റേഷൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആസ് ഇറ്റ്സ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഒക്കുപ്പേഷൻസ്. ട്രഡീഷണൽ സെക്ടറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മോഡേൺ സെക്ടറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. ഇൻഡസ്ട്രീസ്, പ്ലാന്റേഷൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഒക്കുപ്പേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദർ ഈസ് എ ലിമിറ്റഡ് സ്കോപ്പ് ഫോർ ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അക്കോർഡിംഗ്ലി ടെക്നിക്കൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റിമെയിൻസ് ജനറലി ഫിക്സഡ്. ഇവിടെ ടെക്നിക്കൽ കോഫിഷ്യൻ്റ് ജനറലി ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, ടെക്നിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാം ഫിക്സഡ് ആണ്. കമ്പയർഡ് ടു ലേബർ, മോർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ്.
Thus, the process of production is dominated by capital intensive techniques of production. ട്രഡീഷണൽ സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മോഡേൺ സെക്ടറിൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് മോർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ദാൻ ഓർ കമ്പയർഡ് ടു ലേബർ. And the fourth point, besides labor and financial capital, developed land also constitutes a major resource of production in this sector. This sector caters to the domestic needs of the consumers as well as produces goods for exports. അതായത് മോഡേൺ സെക്ടറിൽ ലേബറിന് പുറമെ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ, ഡെവലപ്ഡ് ലാൻഡ്, ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ദിസ് സെക്ടർ ക്രിയേറ്റ്സ് ഓർ കാറ്റേഴ്സ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് നീഡ്സ് ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് as well as the producers' goods for exports. There are two fundamental bases of technical dualism according to Professor Higgins. പ്രൊഫസർ ഹിഗിൻസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രണ്ട് ഫണ്ടമെൻ്റൽ കാര്യങ്ങളാണ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഡ്യുവലിസത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻറ്റ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ, ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് ഫസ്റ്റ് കേസ് പറയുന്നത് ഫാക്ടർ എൻഡോമെൻറ്റിലെ വ്യത്യാസങ്ങളാണ്. ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലേബർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ടു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ബേസിസ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ഡുവലിസം. അതായത് ക്യാപിറ്റലിലെയും ലേബറിലെയും ലഭ്യതയിലെ വ്യത്യാസം ടെക്നോളജിക്കൽ ഡുവലിസത്തിലെ രണ്ട് അടിസ്ഥാന അടിത്തറകളിൽ ഒന്നാണ്. The traditional sector of the dual economies is generally characterized by the abundance of labor but chronic shortage of capital. So production techniques are often labor intensive in the sector. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡുവൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളുടെ ഒരു പരമ്പരാഗത മേഖല പൊതുവെ തൊഴിലാളികളുടെ സമൃദ്ധിയാണ്. അതായത് തൊഴിലാളികൾ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, ലേബേഴ്സ് അബണ്ടൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ക്ഷാമം അവിടുത്തെ ഒരു സവിശേഷതയാണ്. അതിനാൽ ഉൽപാദന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പലപ്പോഴും ഈ മേഖലയിൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിരിക്കും. സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നിക്സ് ആർ ഓഫൺ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻ ദ സെക്ടർ. ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഇൻ ദ മോഡേൺ സെക്ടർ more of capital compared to labor is generally employed. Thus, almost two distinct techniques of production are found to exist across two different sectors of the dual economies. ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് ആധുനിക മേഖലയിൽ, അതായത് മോഡേൺ സെക്ടറിൽ തൊഴിലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അവിടെ കൂടുതൽ മൂലധനം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ്, പക്ഷേ ലേബർ ഷോർട്ടേജ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഈ ഡുവൽ എക്കോണമീസിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ട്രഡീഷണൽ സെക്ടറിൽ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ടെക്നിക്സ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മോഡേൺ സെക്ടറിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻറ്റൻസീവ് സെക്ടർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് എ മേജർ ഡിഫറൻസ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് ഉൽപാദന പ്രവർത്തനത്തിലെ വ്യത്യാസം. ഡിഫറൻസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈ സെക്കൻഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ബേസ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ഡുവലിസം. ടെക്നിക്കൽ ഡുവലിസത്തിന്റെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ അടിസ്ഥാന ഫാക്ടറാണ് ഉൽപാദന പ്രവർത്തനത്തിലെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. വെൽ ദർ ആർ ഫിക്സഡ് കോഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ മോഡേൺ സെക്ടർ. ദീസ് ആർ ഓഫൺ വേരിയബിൾ ഇൻ ദ ട്രഡീഷണൽ സെക്ടർ. അതായത് മോഡേൺ സെക്ടറിൽ, ആധുനിക മേഖലയിൽ ഉൽപാദന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് കോഫിഷ്യന്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവ പലപ്പോഴും ട്രഡീഷണൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമാണ്. അതായത് ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഹിഗിൻസ് ഈ ഡുവലിസത്തിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹിഗിൻസ് അനലൈസസ് ദിസ് ഡുവാലിറ്റി ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഫാക്ടർ പ്രൊപ്പോർഷൻസ്. ഹിഗിൻസ് യൂസ്ഡ് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇൻ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ്. വികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ പ്രശ്നത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഹിഗിൻസ് ഈ ആശയം ഉപയോഗിച്ചു. Technical dualism or technological dualism suggests that the existence of vast unemployment in less developed countries is not due to the lack of effective demand, but owing to the resource constraint as well as technological backwardness. ടെക്നോളജിക്കൽ ഡുവലിസം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമീസിൽ ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ്, ലാക്ക് ഓഫ് ഇഫക്റ്റീവ് ഡിമാൻഡ്, അതായത് തൊഴിലില്ലായ്മ നിലനിൽക്കുന്നത് വിഭവപരിമിതിയും സാങ്കേതിക പിന്നോക്കാവസ്ഥയും കാരണമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. In less developed economies is not due to the lack of effective demand, but owing to resource constraint as well as technological backwardness. This is based on the following assumptions. First one, there are two sectors of the economy. Economy പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് സെക്ടറായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. What are they? First one, traditional sector, and the second one, modern sector. Then there are two factors of production, capital and labor. In this slide, Professor Higgins explained with the help of figure 4.1 the existence of unemployment in underdeveloped dual economies. ഒരു underdeveloped dual economiesൽ എങ്ങനെയാണ് unemployment exist ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. First of all,
So in this figure, x-axis measure the units of labor, that is horizontal axis. Y-axis measure the units of capital, which is denoted K, are measured on vertical axis. The points A, B, C denotes fixed combinations of factors, that is labor and capital. The curve Q1 is an isocont representing a certain level of output as drawn. The output Q1 can be produced only with the unique combination of factors at point A. Isocont എന്താണ് നമുക്കറിയാം, a concave shaped line or curve on a graph. So in this case, all the factors or inputs that produce a specified level of output. So the curves Q1, Q2, Q3, Q4, etc. represents different levels of output increasing along the expansion line OE. The output can be increased only by increasing the use of capital and labor in constant proportions given by the slope OE. അതായത് the dotted curves represents the case of fixed technical coefficient ആണ്. The line OE represents the expansion path. Expansion path എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which means scale line ആണ്. That is a path connecting optimal input combination as the scale of production expands. Here, the line OE represents the expansion path of this sector and its slope is constant, relatively capital intensity factor ratio. Again, when capital and labor are actually available in proportions equal to fixed capital labor ratio, it is possible that both the factors are simultaneously fully utilized. If the actual factor endowment is to the right of the OE, says that at point F, that is, there must be some unemployment of labor in this sector. To produce an output of Q1, the sector will use OK1 units of capital and OL1 units of labor. If OL2 units are available, the excess labor supply has no effect on production techniques, and the L1, L2 units of labor will remain unemployed or will find to seek employment in the traditional sector. Therefore, it is only when capital increases over time and more labor will be employed with the result of expansion of output. Then critical appraisal of technical dualism. The theory of technological dualism definitely is an improvement over Bock's social dualism. Technological dualism തീർച്ചയായും ബോക്കിൻ്റെ social dualisത്തേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണ്. From the above discussion, we can conclude that the existence of technological dualism tends to increase unemployment and disguised unemployment in underdeveloped countries. അതായത് ഒരു ഡുവൽ എക്കോണമീസിൽ ക്രമേണ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. ടെക്നോളജിക്കൽ ഡുവലിസത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലില്ലായ്മയും ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും വർദ്ധിക്കുമെന്ന് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താം. The expansion of industrial sector mostly takes place with the help of foreign capital. Industrialization leads to much faster growth of population as compared with the rate of accumulation of capital, which is the major cause of growing unemployment in these countries. അതായത് വ്യാവസായിക മേഖലയുടെ വിപുലീകരണം കൂടുതൽ വിദേശ മൂലധനത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വ്യവസായവൽക്കരണം ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കുമുലേഷന്റെ റേറ്റുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ജനസംഖ്യയുടെ വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. Then social dualism. J.H. Bock is a Dutch economist who presented his theory of social dualism. ഡച്ച് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ J.H. ബ്ലോക്ക് ആണ് ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഡുവലിസം എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. He maintains that there are three characteristics of a society in the economic sense. They are as social spirit, organizational form, techniques dominating them. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിന് 3 സവിശേഷതകളാണുള്ളത്. There are 3 main characteristics of a society. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സോഷ്യൽ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സെക്കൻഡ് വൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫോം, തേർഡ് വൺ ടെക്നിക്സ് ഡോമിനേറ്റിംഗ് ദം. Their interrelationship and interdependence is called a social system or social style. ഇവരുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തെയും ഈ 3 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൻ്റെയും പരസ്പര ബന്ധത്തെയും പരസ്പര ആശ്രിതത്തെയും ആണ് സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓർ സോഷ്യൽ സ്റ്റൈൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എ സൊസൈറ്റി ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓൺലി വൺ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി.
ഒരു സൊസൈറ്റി ഹോമോജീനിയസ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു സാമൂഹിക സംവിധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ ഒരു സമൂഹത്തിനെ വൺ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ബട്ട് ദ സൊസൈറ്റി വിച്ച് ഹാസ് ടു ഓർ മോർ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് ഡുവൽ ഓർ പ്ലൂറൽ സൊസൈറ്റി. എന്നാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ സാമൂഹിക സംവിധാനങ്ങളുള്ള സമൂഹത്തെയാണ് ഡുവൽ ഓർ പ്ലൂറൽ സൊസൈറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Burke says that the dual society is a society which has two full-grown social styles which represent pre-capitalism and post-capitalism. അതായത് മുതലാളിത്തത്തിന് മുമ്പുള്ളതും മുതലാളിത്താനന്തരവുമായ രണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സാമൂഹിക ശൈലിയുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ഡുവൽ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഡ്യുവലിസം എന്ന് ബോക്ക് പറയുന്നു. Such a dual society is furnished with the existence of an advanced imported Western system on one side and endogenous pre-capitalist agricultural system on the other side. അപ്പോൾ അത്തരമൊരു ഡുവൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു വശത്ത് നൂതന ഇറക്കുമതി പാശ്ചാത്യ സംവിധാനവും മറുവശത്ത് ആന്തരിക പ്രീ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് കാർഷിക സംവിധാനവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് മുൻഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫോമർ ഈസ് അണ്ടർ ദ വെസ്റ്റേൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വിച്ച് യൂസസ് ദി അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് വെർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ഈസ് ഹൈ. അതായത് മുൻഭാഗത്ത് പാശ്ചാത്യ സ്വാധീനതയിലാണ്, അവിടെ ഉയർന്ന രീതിയിലുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിത നിലവാരം വളരെ ഉയർന്നതാണ്. The later is native and it is furnished with outdated techniques and low social and economic life. This is called social or sociological dualism and these two systems are clashing. അതായത് പിൽക്കാലത്ത് പറയുന്നത് തദ്ദേശീയമാണെന്നാണ്, അത് കാലഹരണപ്പെട്ട സാങ്കേതിക വിദ്യകളാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു താഴ്ന്ന സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജീവിത നിലവാരമാണ് അവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സോഷ്യൽ ഡ്യുവലിസം എന്നാണ് ബോക്ക് വിളിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളും, അതായത് പ്രീ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റവും പോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റവും ഇവിടെ ഏറ്റുമുട്ടുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് the imported social system is highly capitalistic and it may be socialistic as well as communist system. അതായത് ഇമ്പോർട്ടഡ് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മുതലാളിത്തപരമാണ്, അത് സാമൂഹികവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സംവിധാനവും ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ബോക്ക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഡ്യുവലിസ്റ്റിക് സൊസൈറ്റി. On economic basis, the dualistic society is classified by given the names like Eastern sector and Western sector. അതായത് സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോഷ്യൽ ഡ്യുവലിസത്തിന് രണ്ട് പേരുകൾ നൽകി തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് വൺ കിഴക്ക് മേഖലയാണ്, ഈസ്റ്റേൺ സെക്ടർ, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ പടിഞ്ഞാറ് മേഖല, വെസ്റ്റേൺ സെക്ടർ. അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോക്ക്, ഫോളോവിംഗ് ആർ ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഡ്യുവലിസം. ബോക്കിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതായത് സോഷ്യൽ ഡ്യുവലിസത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് പരിമിതമായ ആവശ്യങ്ങളാണ്, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ സാമൂഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സോഷ്യൽ നീഡ്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ലിമിറ്റഡ് നീഡ്സ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സോഷ്യൽ നീഡ്സ്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു സെൽഫ് സഫിഷ്യൻസി, സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്ക് അവർ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ലേബർ, അതായത് അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കാണ് അവർ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത്. ദെൻ ഐഡിയ ഓഫ് ഇൻകം ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ, അതായത് വരുമാനം എന്ന ആശയം അവർക്ക് ഒരു അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഒന്നാണ്. ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ്, ലാഭത്തിന്റെ അഭാവം. ഇതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ഡ്യുവലിസത്തിന്റെ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡ്യുവലിസം. The thinking and knowledge of human beings is always dynamic, which developed over a period of time under the influence of society, culture, geography, climate and peer group interaction. അതായത് മനുഷ്യന്റെ ചിന്തയും അറിവും എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഡൈനാമിക് ആണ്, അത് ചലനാത്മകമാണ്. ഇത് സമൂഹം, സംസ്കാരം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, കാലാവസ്ഥ, പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ററാക്ഷൻ, അതായത് സമപ്രായക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ്, ഇവരുടെ ഇടപെടൽ എന്നിവയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഒരു കാലയളവിൽ വികസിച്ചു വന്നതാണ്, which developed over a period of time. All these things can be best understood by analyzing the concept of regional synthesis. That sphere of geography is not homogeneous and is guided by various sister disciplines which over a period of time create dichotomy and dualism. നമുക്കറിയാം ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഏകാത്മകമല്ല, നോട്ട് എ ഹോമോജീനിയസ് ഫാക്ടർ. കാലക്രമേണ ഡുവലിസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിവിധ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ നയിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലാസിക്കൽ കാലഘട്ടം മുതൽ ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞർ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി എന്നും ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി എന്നും. Over a period of time, several dichotomies emerged, out of which some are dualism and dichotomies in geography. First one, general geography versus regional geography. Second one, physical geography versus human geography. And the third one, quantitative versus behavioral geography.
All these things are discussed in detail. General geography versus regional geography. Varenius introduced the dualism of general geography and special geography, which led to the development of systematic and regional geography. Thus, Varenius was the first scholar who laid the foundation of the dichotomy of systematic versus regional geography. അതായത് വ്യവസ്ഥാപിത വേഴ്സസ് പ്രാദേശിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദ്വന്ദ്വവാദത്തിന്, അതായത് ഡുവലിസത്തിന് അടിത്തറ പാകിയ ആദ്യത്തെ പണ്ഡിതനാണ് വരേണിയസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ അപ്രോച്ച് ഓഫ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ജോഗ്രഫി ഐസൊലേറ്റ്സ് പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ്സ് സച്ച് ആസ് അഗ്രികൾച്ചർ, ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് സീക്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ സ്പെഷ്യൽ പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് പ്രോസസ് വിച്ച് ഹാവ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദം. സിസ്റ്റമാറ്റിക് ജോഗ്രഫിയിൽ പറയുന്നത് വ്യവസ്ഥാപിത ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ സമീപനം കൃഷി, വ്യവസായം അല്ലെങ്കിൽ ഗതാഗതം പോലുള്ള പ്രത്യേക ഘടകങ്ങളെ അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച അവയുടെ സ്ഥലകാല പാറ്റേണുകളും പ്രക്രിയകളും മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ റീജിയണൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് റീജിയണൽ ജോഗ്രഫി സീക്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ യൂണിക് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ആൻ ഏരിയ ആസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റ്. പ്രാദേശിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ സമീപനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഭൗതിക പരിസ്ഥിതിയുടെയും പരസ്പര വിനിമയത്തിന്റെയും ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ സവിശേഷ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ദെൻ ഫിസിക്കൽ ജോഗ്രഫി വേഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി. അതായത് ഭൗതികവും മാനുഷികവുമായ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഡൈക്കോട്ടമിക്ക് ആദ്യമായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തത് ഗ്രീക്കുകാരാണ്. ദി ഗ്രീക്സ് വർ പ്രോബബ്ലി ദ ഫസ്റ്റ് ഹു സ്റ്റേറ്റഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൈക്കോട്ടമി ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ജോഗ്രഫി. അതിലാദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ഹെക്കാട്ടസ് ഭൗതിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകി. അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോബോയും ശിഷ്യന്മാരും മാനുഷിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ അനുകൂലിച്ചപ്പോൾ എറാറ്റോസ്റ്റീനും ടോളമിയും ഭൗതിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി. സിമിലർലി എറാറ്റോസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പ്ലോട്ടമി gave more importance to the physical geography, while Strabo and his disciplines were in favor of human geography. The laws of physical geography can be universal, while the special laws can be framed about human society is related to a work of human geography. Varenius was the first geographer who divided the geography into general or universal and special or particular. അതായത് ഭൂമിശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ സാർവത്രികമാകാം, അതേസമയം തന്നെ മനുഷ്യൻ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും, അതായത് മനുഷ്യന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണത്. അപ്പൊ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തെ പൊതുവായതോ സാർവത്രികമോ സവിശേഷമോ പ്രത്യേകമോ ആയതായി വിഭജിച്ച ആദ്യത്തെ ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് വെരിനസ്. ഇപ്പൊ വെരിനസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജനറൽ ജോഗ്രഫി, അതായത് ഭൗതിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന് പൊതുവായ സാർവത്രിക നിയമങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ സ്ഥലഭൂമിശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രാദേശിക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന് ഇടം നൽകുന്ന സ്ഥല അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന് പ്രത്യേക പ്രദേശത്തിനും മനുഷ്യ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിനും സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ ദ ഒപ്പീനിയൻ ഓഫ് വെരിനസ്, general geography deals with the formulation of universal laws that are common for the physical geography, while the special or particular geography providing space for general geography, which is more related to human geography. As a spatial geography can formulate laws or theories only for particular region as well as for human geography. Then quantitative geography versus behavioral geography. Accordingly, many geographers believed that in a quantitative geography they had at least found an approach that would eliminate the ambiguity that seems to obscure the unifying theme of their discipline. അതായത് പല ഭൂമിശാസ്ത്രജ്ഞരും തങ്ങളുടെ ഗവേഷണത്തിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ അളവെടുക്കൽ നിർബന്ധമാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കാലാടിസ്ഥാനമായ ഒരു എക്സ്പോസിറ്ററി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മൂലം കാണുന്നതാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ മറ്റു ചിലർ സംഖ്യകളുടെ കൃത്രിമത്വത്തിൽ ആകൃഷ്ടരായിരുന്നു. അതായത് ഗണിത സൂത്രവാക്യങ്ങളുടെ പ്രയോഗത്തെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള അനന്തരഫലങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയായിരുന്നു അവര് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ക്ലിൻഡിഫിയറുകൾ, അതായത് സ്ഥലത്തെയും പ്രദേശത്തെയും ഭൂമിശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസത്തെയും സ്വഭാവം സ്വീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സംഖ്യകളുടെ കൃത്രിമത്വത്തിൽ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നാണ് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നത്. സോ അതേഴ്സ് ലെസ് enamored with the manipulation of numbers and somewhat suspicious of the outcomes based solely in the application of mathematical formula sometimes suggested that the quantifiers were far more interested in the manipulation of numbers than they were explaining the natural places, region and geographic phenomena. Then behavioral geography treats man as a responder to stimuli. It seeks to identify how different individuals respond to a particular stimuli. ഇവിടെ ബിഹേവിയറൽ ഭൂമിശാസ്ത്രം, അതായത് ബിഹേവിയറൽ ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ
മനുഷ്യരെ ഒരു ഉത്തേജനത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നവനായി പരിഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ചില ഉത്തേജനങ്ങളുടെ സംഭവ്യമായ സ്വാധീനം പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന മോഡലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആ വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങളുടെ, അതായത് പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനും വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റിമുലിയോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Then financial dualism. Professor Mint has developed the theory of financial dualism. Financial dualism means the coexistence of organized and unorganized money market in the less developed countries. പ്രൊഫസർ മിന്റ് ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡ്യുവലിസം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഡ്യുവലിസം എന്നാൽ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൽ സംഘടിതവും അസംഘടിതവുമായ, അതായത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റിന്റെ സഹവർത്തിത്വം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. The organized money market consists of the central bank, the commercial banks, the cooperative societies and banks, foreign banks and other financial institutions like Agricultural Finance Corporation. In India, it was called NABARD, Industrial Finance Corporation like IFCI in India, the insurance companies LIC, GIC in India, and the development banks like IDBI, SIDBI, etc. in India. അതായത് ഇവിടെ ഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, വാണിജ്യ ബാങ്കുകൾ, അതായത് വിദേശ ബാങ്കുകൾ, അഗ്രികൾച്ചർ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ, ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. അതായത് സംഘടിത പണവിപണി, ഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് കേസ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ആണ്. ഇത് അസംഘടിത പണവിപണിയാണ്. അതായത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻഡിജീനിയസ് ബാങ്കേഴ്സ്, മണി ലെൻഡേഴ്സ്, ബോത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് നോൺ പ്രൊഫഷണൽ, ട്രേഡേഴ്സ്, മെർച്ചൻസ്, ലാൻഡ് ലോഡ്സ്, ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ്, പോൺ ബ്രോക്കേഴ്സ്, nidis and cheat funds, etc. Then effects of financial dualism. The existence of such financial dualism in the money market of less developed countries affects its economy in the following ways. അതായത് ഒരു ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസിൻ്റെ മണി മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡ്യുവലിസം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇനി പറയുന്ന വിധങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഡിഫറൻസസ് ആണ്, പലിശ നിരക്കിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ. ഫിനാൻഷ്യൽ ഡ്യുവലിസം ലീഡ്സ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻ സച്ച് ഇക്കണോമീസ്. The rate of interest in the organized money market in the traditional sector is much higher than in the organized money market in the modern sector. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡ്യുവലിസത്തിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ സംഘടിതവും അസംഘടിതവുമായ പണ വിപണിയിലെ വ്യത്യസ്ത പലിശ നിരക്കുകളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പരമ്പരാഗത മേഖലയിലെ, അതായത് ഓർഗനൈസ് സെക്ടറിലെ മണി മാർക്കറ്റിൽ പലിശ നിരക്ക് ആധുനിക മേഖലയിലെ പണവിപണിയിൽ മണി മാർക്കറ്റിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് മിഡാൽ ആൻഡ് സർക്കുലർ കോസേഷൻ. Circular cumulative causation is a theory developed by Swedish economist Gunnar Myrdal in the year in 1956. 1956 സ്വീഡിഷ് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഗുന്നാർ മിഡൽ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് സർക്കുലർ cumulative causation theory എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടി കാഷൽ അപ്രോച്ച് വെർ ദ കോർ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ദെയർ ലിങ്കേജസ് ആർ ഡെലിനേറ്റഡ്. ഇവിടെ കോർ വേരിയബിൾസും അവിടെ ലിങ്കേജസും ഒരു ഡിലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൾട്ടി കാരണ സമീപനമാണ് നമ്മുടെ സർക്കുലർ കോസേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് എ ചേഞ്ചസ് ഇൻ വൺ ഫോം ഓഫ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ ലീഡ് ടു സക്സസീവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ രൂപമാറ്റത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിലും തുടർച്ചയായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്. So these changes are in circular in that they continue in a circle many times in a negative way in which there is no end, and cumulative in that they persist in each round. അതായത് ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം ഒരു സർക്കുലർ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്, ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ളതാണ്, ഒരു ചക്രത്തിൽ തന്നെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് പലതവണ നെഗറ്റീവ് രീതിയിലായിരിക്കും, അതിലൊരു അവസാനവുമില്ല, ഓരോ റൗണ്ടിലും അവ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ ചേഞ്ചസ് ഡസ് നോട്ട് occur all at once as that would lead to chaos rather than the changes occur gradually. അതായത് മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന, ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് സംഭവിക്കുന്നതല്ല, കാരണം അത് കുഴപ്പത്തിലേക്കായിരിക്കും നയിക്കുക. പകരം ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഗ്രാജുവലി. നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, അത് ക്രമേണ ഗ്രാജുവലി ആയിട്ടാണ്, മാറ്റങ്ങൾ ക്രമേണയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ തിയറിയിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. Then the definition.
To put Middle view in a better perspective, let us see what he has to say on this subject. മിഡാലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിയറിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു മിഡൽ, ഇഫ് തിങ്സ് were left to market forces unhampered by any policy inferences, industrial production, commerce, banking, insurance, shipping, and indeed almost all those economic activities which in developing economy tend to give a bigger than average return. And in addition, science, arts, literature, educational, higher culture generally would cluster in certain localities and regions, leaving the rest of the country more or less in a backwater. അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് മിർദാലിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും നയപരമായ ഇടപെടലുകൾ തടസ്സമില്ലാതെ വിപണി ശക്തികൾ കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുവെങ്കിൽ, അതായത് വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനത്തിലായിക്കോട്ടെ, വാണിജ്യത്തിലായിക്കോട്ടെ, ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ്, ഷിപ്പിംഗ്, വികസന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ശരാശരി വരുമാനം നൽകുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളും, കൂടാതെ ശാസ്ത്രം, കല, സാഹിത്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഉയർന്ന സംസ്കാരം പൊതുവെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ക്ലസ്റ്റർ ചെയ്യും. സോ രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ, ഇവയെല്ലാം രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളൊരു ബ്ലാക്ക് വാട്ടറിലേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. In simply we can say that it basically means that if one particular area in a country starts growing or developing, it causes people, human capital as well as physical capital, that is infrastructure, finance, machines, etc., from other parts of the country to gravitate towards this growing center. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശം വളരുകയോ വികസിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഈ വളരുന്ന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു എന്നതാണ് ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ദിസ് എസെൻഷ്യലി ലീവ്സ് ദ അതർ ഏരിയാസ് worse off than before because their best brains and capital lead them to go to the growing center. It means that growth in one area adversely affects the growth in another. In simply, ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളെ മുമ്പത്തേക്കാൾ മോശമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഗ്രോത്ത് ഇൻ വൺ ഏരിയ അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്ട്സ് ദ ഗ്രോത്ത് ഇൻ അനദർ. കാരണം അവരുടെ മികച്ച ബ്രെയിൻ, അല്ലേ, ബെസ്റ്റ് ബ്രെയിൻസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽസ് ലീഡ്സ് ദം ടു ഗോ ടു ദി ഗ്രോയിങ് സെൻറ്റർ. അവരുടെ മികച്ച തലച്ചോറും മൂലധനവും വളരുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അവരെ വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു പ്രദേശത്തെ വളർച്ച മറ്റ് പ്രദേശത്തെ വളർച്ചയെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിനർത്ഥം. And the next, by whatever factors, natural, man-made or historical space, growth gets started in a particular region and meets with the initial success. All sorts of economic and non-economic activities start concentrating there. അതായത് പ്രകൃതിപരമോ മനുഷ്യനിർമ്മിതമോ ആയ, അതായത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് മാൻ-മെയ്ഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്, ദെൻ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്പേസ് ഗ്രോത്ത്, ചരിത്രപരമായ, ദെൻ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ ആൻഡ് മീറ്റ്സ് വിത്ത് ഇനീഷ്യൽ സക്സസ്. അതായത് ഒരു പ്രത്യേക മേഖലയിൽ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ്, പ്രത്യേക മേഖലയിൽ ആരംഭിക്കുകയും പ്രാരംഭ വിജയമായി കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഘടകങ്ങളായാലും എല്ലാത്തരം സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങളും അവിടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് by whatever factors, natural, man-made or historical space, growth gets started in a particular region and meets with initial success. All sorts of economic and non-economic activities start concentrating here. അതായത് ഏതൊരു ഘടകങ്ങളായാലും എല്ലാത്തരം സാമ്പത്തികേതര പ്രവർത്തനങ്ങളോട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. പിന്നീട് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനാൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ദിസ് ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എവർ ഇൻക്രീസിങ് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്കോണമീസ് ഇന്റർപ്രിറ്റഡ് ഇൻ ദ വാർഡസ്റ്റ് സെൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് to include, for instance, a working or population trained in a various craft. ഉദാഹരണത്തിന് വിവിധ കരകൗശലത്തിൽ നമുക്ക് പരിശീലനം ലഭിച്ച ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ എളുപ്പത്തിൽ ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നതിനും അവരുടെ വളർച്ചയുടെയും ദെൻ അവരുടെ പുതിയ സംരംഭത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വാക്കിൻ്റെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഈസി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, ദി ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് എൽബോ റൂം ആൻഡ് ദി സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസ്.